என்னை மறவாய் இயேசு நாதா, உந்தன் தயவால் என்னை நடத்தும். வல்ல ஜீவ வாக்குத்தத்தங்கள் வரைந்தெனக்காய் ஈந்ததாலே ஸ்தோத்திர. வல்ல ஜீவ வாக்குத்தத்தங்கள் வரைந்தெனக்காய் ஈந்ததாலே ஸ்தோத்திர. ஆபத்திலே அருள் துணையே, பாறைக்கு நல்ல தீபமிலே. ஆபத்திலே அருள் துணையே, பாறைக்கு நல்ல தீபமிலே. என்னை மறவா உந்தன் தயவால் என்னை நடத்தும். பயப்படாதே வலங்கரத்தாலே பாதுகாப்பே என்றதாலே ஸ்தோத்திர. பயப்படாதே வலங்கரத்தாலே பாதுகாப்பே என்றதாலே ஸ்தோத்திர. பாசம் என்னே நீ வைத்ததினால் பறிக்க இயலாதே வரும் என்னை. பாசம் என்னே நீ வைத்ததினால் பறிக்க இயலாதே வரும் என்னை. என்னை மறவா இயேசு நாதா, உந்தன் தயவால் என்னை நடத்தும். என்னை முற்றும் ஒப்புவித்தேனே, ஏற்று என்றும் நடத்துவீரே ஸ்தோத்திர. என்னை முற்றும் ஒப்புவித்தேனே, ஏற்று என்றும் நடத்துவீரே ஸ்தோத்திர. எப்படியோ உம் வருகையிலே சேர்ந்திடுவே. எப்படியோ உம் வருகையிலே ஏழை என்னை சேர்த்திடுவே. என்னை மறவா இயேசு நாதா, உந்தன் தயவால் என்னை நடத்தும். என்னை மறவா இயேசு நாதா, உந்தன் தயவால் என்னை நடத்தும். The meaning of this song is Lord Jesus, who does not forget me, guide me by your grace every day. ఈ పాట యొక్క అర్థం ఏంటంటే, యేసుక్రీస్తు ప్రభువా, నన్ను ఎన్నడని మర్చిపోని దేవ, నన్ను అన్ని విషయాల్లో నడిపింపు అనేది నీకు అర్థం. వల్ల జీవ వాక్కుతంత్రంగల్ వరైదనకాయ ఈందదాలే స్తోత్రం. You have given me powerful promises to live my life, for because of that I praise your name. నేను జీవించడం కోసము నువ్వు ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి వాగ్దానాలు మీరు నాకు అనుగ్రహించారు. దానిని బట్టి నేను స్తుతిస్తున్నాను.
ఎవరు నిన్ను దొంగిలించడానికి వీలు లేదు. And the third stanza says, even if a mother forgets her child, I will not forget you. మూడవ చరణం ఈ విధంగా చెబుతూ ఉంది, తల్లి అయినా మర్చిన కానీ నేను నిన్ను మరవను. And finally I sang, I want to commit myself fully to you. Lead me, Lord Jesus. చివరిగా ఈ విధంగా పాడటం జరిగింది, నన్ను నేను పూర్తిగా నీకు సమర్పించుకున్నాను ప్రభువా, నీవే నన్ను నడుపుము. And somehow in your coming, Lord, help me, take me also with you. ప్రభువా నీవు మరలా వచ్చినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో, నీతో పాటు నన్ను వెళ్ళిపో ప్రభువా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Let us look to God in prayer. ప్రార్థన చేసుకుందాం. Gracious and loving Heavenly Father, కృప కలిగినటువంటి దేవానికి వందనాలు. we want to praise you and thank you for this wonderful evening. మీరు ఇచ్చినటువంటి ఈ యొక్క అద్భుతమైనటువంటి సమయాన్ని బట్టి నేను స్తుతిస్తున్నాము. We thank you, Lord, because your word says, when 2 or 3 are gathered in your name, you are there in our midst. ప్రభువా ఎక్కడైతే ఇద్దరు ముగ్గురు కూడి ఉన్నారో వారి మధ్య నేను ఉంటానని మీరు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాన్ని బట్టి మేము స్తుతిస్తున్నాం. Father, even now we ask you that through your Holy Spirit you will speak to each one of us. ప్రభువా ఈ రాత్రికాల సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడా మీరు మాతో మాట్లాడమని వేడుకుంటున్నాం. In our weakness, let your strength be made perfect. మా బలహీనతలలో ప్రభువా నీ బలము చేత ప్రసాదించమని వేడుకుంటున్నాం. In Jesus Christ our Lord's precious name we ask this prayer. యేసు క్రీస్తు యొక్క ప్రశస్త నామములో అడుగుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. So this last 2 days we have been spending time in prayer and God has been speaking many things to us. గత 2 రోజుల నుంచి మనందరం కూడా ప్రార్థనలో గడుపుతూ వస్తున్నాము. దేవుడు అనేక విషయాల ద్వారా మనతో మాట్లాడుతూ వస్తున్నాడు. And God is correcting us. దేవుడు మనల్ని సరిచేస్తూ వస్తున్నాడు. And in my yesterday as I was sharing God's word, I shared how we need to thank God for all that He has done for us in this year. నిన్నటి దినాన నేను చెప్పబడినటువంటి వాక్య ప్రకారము దేవుడు ఈ సంవత్సరం మొత్తం కూడా మనం చేసిన దాన్ని బట్టి ప్రభువుని ఏ విధంగా స్తుతించాలో దాని గురించి నేర్చుకున్నాం. We saw from Psalm 103. కీర్తన 103 నుంచి ఆ విషయాలను నేర్చుకున్నాం. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. కీర్తన 103 కీర్తనలో నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నుతించుము, నా అంతరంగంలో ఉన్న సమస్తమా ఆయన పరిశుద్ధ నామమును సన్నుతించుము, నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నుతించుము దాని గురించి నేర్చుకున్నాం. Forget not all His benefits. ఆయన చేసిన ఉపకారములలో దేనిని మరొకము అని కూడా నేర్చుకున్నాం. And we saw what and all we should not forget. ఏ విషయాలు మనం మర్చిపోకూడదో అవి కూడా మనం నేర్చుకున్నాం. We saw how we need to thank God because He forgives all our iniquities. మన యొక్క అపరాధములన్నిటిని కూడా ఆయన క్షమించువాడుగా ఉన్నాడు అని మనం నేర్చుకున్నాం. దాన్ని బట్టి దేవుని స్తుతించాలని కూడా నేర్చుకున్నాం. In all this year we have committed many sins and faults. ఈ సంవత్సరం మొత్తం కూడా అనేకమైనటువంటి తప్పిదములు, అనేకమైనటువంటి పాపములు చేసిన వారిగా మనం ఉంటున్నాము. But when we confess our sins before the Lord, God has graciously forgiven us. మనం ఎప్పుడైతే ప్రభు యొక్క పాదముల వద్ద మన పాపములను ఒప్పుకుంటామో, కృప కలిగినటువంటి దేవుడు మన పాపములన్నిటిని కూడా క్షమించువాడుగా ఉంటున్నాడు. And we saw how we need to thank God because He heals us of our diseases. దేవుడు మరి ఒక విధంగా కూడా మనం స్తుతించాలి, ఎందుకంటే ఆయన మన రోగములన్నిటిని కూడా స్వస్థపరిచేటటువంటి దేవుడై ఉన్నాడు. And we saw how in this year we would have gone through many sickness, many kinds of difficulties, but God has brought us at the end of this year in His presence. మనం చూసినాము ఈ సంవత్సరం అనేకమైనటువంటి బలహీనతల గుండా వెళ్ళినప్పటికీ కూడా ఈ సంవత్సరం యొక్క ఆఖరి దినాలలో ప్రభు మనల్ని నడిపిస్తూ వచ్చాడు. And we also saw that God redeems our life. We need to thank Him because He redeems our life from the pit.
ఆ సమాధిలో నుండి మన ప్రాణమును ప్రభు విమోచించు వాడుగా ఉన్నాడు అని కూడా మనం నేర్చుకున్నాము. So we would have got caught in various kinds of situations in this year, ఈ సంవత్సరం అనేక విషయములలో మనం చిక్కుకొని ఉండవచ్చు. but God delivered us from many of these kind of situations. అటువంటి సందర్భంలో అన్నింటిలో నుండి ప్రభువు మనల్ని విడిపించాడు. And finally we saw that He satisfies our ears with good things. అంతేకాకుండా ప్రభువు మన యొక్క హృదయాలను తృప్తిపరచువాడుగా, మంచి విషయములతో తృప్తిపరచువాడుగా ఉన్నాడని కూడా మనం నేర్చుకున్నాం. Many things God has given us in this year. అనేకమైనటువంటి విషయాలు, అనేకమైనటువంటి కార్యాలు ప్రభువు మన జీవితంలో ఈ సంవత్సరం మొత్తం జరిగించారు. For which we need to be thankful to Him. వాటన్నిటిని బట్టి కూడా ప్రభువుని మనం స్తుతించబద్ధమై ఉన్నాము. And so with that kind of attitude of thanksgiving, let us sit in His presence. దేవునితో కృతజ్ఞత కలిగినటువంటి ఆ భావముతో మనము దేవుని సన్నిధిలో ఈ రాత్రికాల సమయంలో కూర్చున్నాము, ధ్యానించబోతున్నాము. We in a very short while, within few hours, we are going to enter into the new year. మరికొద్ది నిమిషాలలో మనందరం కూడా నూతన సంవత్సరంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాము. The new year is not going to do something. Not some magic is going to happen because we are going into the new year. కొత్త సంవత్సరంలోకి వెళ్తున్నాము, ఏదో ఒక మ్యాజికల్ లాంటి విషయాలు మన జీవితంలో జరుగుతున్నాయని అని కాదు, కానీ but a new year is a good time to set our focus right on God. కొత్త సంవత్సరం అనేది దేవుని మీద మన యొక్క ధ్యాస, మన ఏకాగ్రతను మరలా సరి చేసుకోవడానికి, పెట్టడానికి ఒక మంచి సమయమే ఉన్నది. It is like a man of God said, it is like God is giving us a new page to write your story. ఒక దేవుని భక్తుడు ఈ విధంగా చెప్పారు, ప్రభువు మన యొక్క జీవిత చరిత్రను రాయడం కోసము ఇంకొక పేజీని మన జీవితంలో ప్రభు అనుగ్రహిస్తున్నాడు అని చెప్పాడు. Our old year maybe have filled with many disappointments. Our old year we may have had many disappointments. గడిచిన సంవత్సరము అనేకమైనటువంటి నిరుత్సాహాలు గుండా వెళ్ళి ఉండవచ్చు. We could have gone through many difficulties. అనేకమైనటువంటి క్లిష్టతరమైనటువంటి పరిస్థితులు గుండా మనం వెళ్ళి ఉండవచ్చు. We may have fallen in our spiritual life. మనము మన యొక్క ఆత్మీయ స్థితిలో కూడా పడిపోయి ఉండవచ్చు. But in this new year, God is giving us an opportunity to start afresh. ఈ కొత్త సంవత్సరం దేవుడు మనకు మరి ఒక అవకాశాన్ని కొత్తగా ప్రారంభించడానికి ఇస్తున్నాడు. And so God's word says, we need to, it says in Philippians 3rd chapter, ఫిలిప్పీ రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయంలో దేవుని వాక్యం ఈ విధంగా చెబుతూ ఉన్నది. The Apostle Paul says, అపోస్తలుడైన పౌలు గారు ఫిలిప్పీ రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయంలో ఈ విధంగా verse 14 వచనంలో, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. క్రీస్తు యేసునందు దేవుని ఉన్నతమైన పిలుపునకు పలువు బహుమానమును పొందవలెనని గురి యొద్దకే పరిగెత్తుచున్నాను. In verse 13 he says, brothers, I do not regard myself as laying hold of it, but one thing I do, forgetting what lies behind and reaching forward to what lies ahead. 3:13లో అపోస్తలుడైన పౌలు గారు ఈ విధంగా చెబుతున్నారు, సహోదరులారా, నేను ఇదివరకే పట్టుకుని ఉన్నానని తలంచుకొనను, అయితే ఒకటి చేయుచున్నాను, వెనుక ఉన్నవి మరచి ముందున్న వాటి కొరకై వేగిరపడుచు క్రీస్తు యేసునందు దేవుని ఉన్నతమైన పిలుపుకు కలుగు బహుమానమును పొందవలెనని గురి యొద్దకే పరిగెత్తుచున్నాను. Hallelujah. Hallelujah. That is a very good attitude to keep in this new year. నూతన సంవత్సరములో ఈ విధంగా ఉండడం అనేది ఒక మంచి దృక్పథమై ఉన్నది. I need to forget all those things which have happened in the past year. గతించిన సంవత్సరంలో జరిగినవి అన్ని కూడా మర్చిపోయే వారిగా మనం ఉండాలి.
There may be have some good achievements. కొన్ని మంచి విషయాలు సాధించి మనం ఉండవచ్చు. We cannot keep on thinking of those things alone. వాటి మీదే మన యొక్క ఏకాగ్రత ఉండకూడదు, కానీ We need to think, what does God want me to do in this new year? దేవుడు ఈ నూతన సంవత్సరంలో నేను ఏమి చేయాలని ఉద్దేశించాడు అని దాని మీద కూడా మనము ఫోకస్ చేయాలి. And some of us may be thinking, array in this old year, there are so many things which have happened negatively in my life. మీలో కొంతమంది అనుకుంటూ ఉండవచ్చు, గతించిన సంవత్సరము ఈ సంవత్సరం మొత్తం కూడా నా జీవితంలో ఎన్ని అననుకూల సంఘటనలు జరిగినాయి. And so you need to have this attitude. God wants you to forget that and start with a positive attitude in this beginning of this new year. అటువంటి అననుకూల సంఘటనలు జరిగిన విషయాలను మనం చింతించకుండా కృంగిపోకుండా మంచి ఆశ దృక్పథంతో ముందుకు కొనసాగాలని, నూతన సంవత్సరంలో ముందుకు కొనసాగాలని ప్రభు ఆశపడుతూ ఉన్నాడు. There is a verse in Isaiah, I don't remember the quotation, but it says, God says, do not think of the past anymore. Behold, I am doing a new thing. యెషయా గ్రంథంలో ఈ విధంగా రాయబడి ఉన్నది, పాతవి అన్నిటిని మీరు మర్చిపోండి, ఇదిగో నేను నూతన క్రియలు చేయబోతున్నాను. Behold, I am going to do a new thing. ఇదిగో నేను ఒక నూతన క్రియలు చేయబోతున్నాను యెషయా గ్రంథంలో రాయబడి ఉన్నది. Hallelujah. హల్లెలూయా. God wants to do new things in our life. దేవుడు మన జీవితంలో ఒక నూతనమైనటువంటి కార్యాన్ని చేయాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాడు. Don't rest on the past. గడిచిన విషయాల గురించి మనం ఎక్కువగా ధ్యాస ఉంచకూడదు. Okay, so this is just an introduction. ఇది కేవలము ఇది ఒక ఉపోద్ఘాతం మాత్రమే. The verse God has put in my heart for us all దేవుడు నా హృదయంలో యాత్రికాల సమయంలో మనందరి కొరకు ఉంచినటువంటి వాక్యం ఏంటంటే is in Philippians 4th chapter verse 13. ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 11వ వచనం. చదువుతారు కదా? 4:13. నన్ను బలపరచు వాని యందు నేను సమస్తమును చేయగలను. Hallelujah. హల్లెలూయా. I can do all things through Christ who strengthens me. నన్ను బలపరచు వాని యందు నేను సమస్తమును చేయగలను. Hallelujah. హల్లెలూయా. The word God has given me this year is I can. దేవుడు ఈ సంవత్సరం నాకు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానం ఏంటంటే నేను చేయగలను. I can do it. నేను చేయగలను. మనం తెలుగులో అందరూ చేర్చి చెప్తాము, నేను అందరూ చెప్పండి, నేను చేయగలను. Hallelujah. Can we ask them to repeat in Telugu the verse? ఈ యొక్క వచనాన్ని నాతో పాటు కలిసి చెప్పండి మీరందరూ కూడా. నన్ను బలపరచు వారి యందు నేను సమస్తమును చేయగలను. Hallelujah. హల్లెలూయా. Many times our attitude in our life is I cannot do this. చాలా సార్లు మన జీవితంలో చాలా సందర్భాల్లో అనుకుంటూ ఉంటాము, ఇది నేను చేయలేను అని. When our pastor says, come in this year, let us do this ministry, let us go forward and share the good news with many people. ఒకవేళ పాస్టర్ గారు వచ్చి ఈ సంవత్సరం మనందరం కూడా కలిసి ఈ యొక్క సువార్తను అనేకులకు మనము ప్రకటించాలని చెప్పినప్పుడు sometimes you say, I cannot do it because I have much work to do. కొన్నిసార్లు మనం ఈ విధంగా అంటూ ఉంటాము, నాకు చాలా పని ఉంది, ఈ పనిని చేయలేను అని. Our mouth, it starts with I cannot do it. మన యొక్క నోరు ఎల్లప్పుడూ కూడా నేను చేయలేను అనేటటువంటి పదాలతో ప్రారంభమవుతూ ఉంటుంది. When in our office, our boss will sometimes tell, come let us do this in this year. మనం పనిచేసే ఆఫీసులో మన మీద ఉన్నటువంటి వారు, అధికారులు ఉన్నటువంటి వారు ఈ పని చేద్దామని చెప్పినప్పుడు then the workers sometimes we say I cannot do this. కింద ఉన్నటువంటి వర్కర్స్ మేము ఇది చేయలేము అని చెప్తూ ఉంటారు. And even when we ask small children,
go and do this work, they say, I cannot do this. చిన్నపిల్లలు కూడా మనం వెళ్ళి ఈ పని చేయమన్నప్పుడు నేను ఈ పని చేయలేను అని చెప్తుంటారు. Sometimes as a student, your teacher says, you participate in this competition, you say, teacher, I cannot do this. ఈ యొక్క కాంపిటీషన్ లో మీరు పాల్గొనాలని స్టూడెంట్ ని టీచర్ అడిగినప్పుడు టీచర్ నేను పాల్గొనలేనని స్టూడెంట్ కూడా సమాధానం ఇస్తూ ఉంటాడు. Many times in our Christian life, we want to do great things for God, but something in our heart keeps saying, you cannot do this. మన క్రైస్తవ జీవితంలో మనం ఎన్నో ప్రభు కోసం ఎన్నో గొప్ప కార్యాలు తలపెట్టాలని ఆశపడుతూ ఉంటాం, కానీ మన హృదయం ఏమని చెప్తూ ఉందంటే ఈ పని చేయలేవు అని చెప్తూ ఉంటుంది. But this coming year, make it a point to remember and say, I can do it with the strength of Christ. కానీ రాబోయే సంవత్సరంలో ఈ విషయాన్ని మీ హృదయంలో దృఢంగా నాటినవ్వండి, నన్ను బలపరచు క్రీస్తు యందు నేను సమస్తము చేయగలను అని. Hallelujah. హల్లెలూయా. I can get up in the morning and I can read God's word. నేను వేకువజామునే లేచి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని పఠించగలను. I can spend time in prayer with నేను God. ప్రార్థనలో సమయాన్ని వెచ్చించగలను. I can stop looking at my phone continuously. నా యొక్క మొబైల్ ని చాలా తరచుగా చూడడం నేను మానివేస్తాను. Only for important things I will see. కొన్ని ప్రాముఖ్యమైన విషయాల కోసం మాత్రమే నేను మొబైల్ ఓపెన్ చేస్తాను. William Carey, the great man of God, said, విలియం కేరీ అనేటటువంటి గొప్ప వ్యక్తి ఈ విధంగా చెప్పాడు. the great missionary who is known as father of missions in India. భారతదేశంలో ఎన్ని సంస్థలు అయితే మిషన్స్ అయితే ఉన్నాయో వాటన్నిటి కూడా పితామహుడు అని చెప్పబడుతున్నాడు విలియం కేరీ గారు ఈ విధంగా చెప్పారు. He said, expect great things from God. దేవుని దగ్గర నుండి గొప్ప విషయాలని ఆశించు. Attempt great things. దేవుని కోసం గొప్ప విషయాలని తలపెట్టు అని చెప్పాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Expect great things from God. దేవుని దగ్గర నుండి గొప్ప విషయాలని ఆశించు. And then attempt great things for God. దేవుని కొరకు గొప్ప విషయాలని చేయండి అని చెప్పాడు. There is a man of God who said, aim for the stars and ఒక గొప్ప దేవుని సేవకులు ఈ విధంగా చెప్పారు, నక్షత్రాల కోసం గురిపెట్టండి and you will land in the moon. నక్షత్రాల కోసం గురిపెట్టండి, కనీసం మీరు చందమామ మీద ఆగుతారు అని చెప్పాడు. You have to think big. మీరు చాలా పెద్దగా ఆలోచించాలి. And so I'm going to use this acrostic CAN, CAN. నేను ఈ ఇంగ్లీష్ లో ఉన్నటువంటి చేయగలను అనేటువంటి పదాన్ని ఇంగ్లీష్ లో CAN అనేటటువంటి మూడు అక్షరాలుగా చెప్పబడుతుంది. ఆ CAN అనేటువంటి పదాలని నేను వాడుకొని వివరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. How can I do things for God in this year? How can I attempt, how can I live for God this year? దేవుని కోసము ఈ సంవత్సరంలో నేను ఏ విధంగా జీవించగలను? The first C stands for keeping Christ first in your life. దాంట్లో ఉన్నటువంటి సి అనేటటువంటి పదాన్ని బట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని మన హృదయములో keep him first. దేవుని ప్రప్రథమంగా మన హృదయాల్లో ఉంచాలి. Stephen Covey, a great management leader, he said, keep first things first. స్టీవెన్ కోవీ అనేటటువంటి ఒక తత్వవేత్త ఈ విధంగా చెప్పాడు, మొదటి విషయాలను మొదటిగా ఉంచండి. We have to do certain things first. కొన్ని విషయాలను మనం మొదటిగా చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది. And so keeping Christ first in everything in your life will set the path correct in this new year. యేసుక్రీస్తు ప్రభుని అన్ని విషయాలలో మనము మొదటి స్థానంలో ఉంచడం వలన మన జీవితంలో ఎన్నో గొప్ప విషయాలను ఈ నూతన సంవత్సరం మనం చూడబోతున్నాం. Let us read Hebrews 12th chapter verses 1 and 2. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయము 1-2 వచనాలు చదువుకుందాం. ఇంత గొప్ప సాక్షి సమూహము మేఘము వలె మనలను ఆవరించి ఉన్నందున మనము కూడా ప్రతి భారమును సులువుగా చిక్కుపెట్టు పాపమును విడిచిపెట్టి
విశ్వాసమునకు కర్తయు దానిని కొనసాగించువాడునైన కొనసాగించువాడనైన యేసు వైపు చూచుచు మన ఎదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరిగెత్తుదుము. ఆయన తన ఎదుట ఉంచబడిన ఆనందము కొరకై అవమానమును నిర్లక్ష్యపెట్టి సిలువను సహించి దేవుని సింహాసనం యొక్క కుడి పార్శ్వమున ఆసీనుడై ఉన్నాడు. ఆమేన్. ఆమేన్. Fixing our eyes upon Jesus. మన యొక్క కన్నులని యేసుక్రీస్తు యందు దృష్టించడం. What does it mean to fix our eyes on Jesus? యేసుక్రీస్తు ఎడల మన యొక్క కను దృష్టి ఉంచడం అంటే దానికి అర్థం ఏంటి? It means to keep your whole heart and mind the first thing in the morning on Christ. దీనికి అర్థం ఏంటంటే మన పూర్తి మనస్సును మన యొక్క పూర్తి మన హృదయాన్ని దేవుని మీద ప్రప్రథమంగా దేవుని మీద ఉంచడము దాని యొక్క అర్థం. Many times our mind is distracted by many things in this world. అనేక సార్లు మన హృదయం ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి అనేక విషయాల వలన కలత చెందుతూ ఉంటుంది. We all know the cares of this world. The cares of this world. మనందరం ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి అవసరతల గురించి తెలుసు. We are always worrying about how to get our money for the month, or how to take care of our children, how do we take care of our family. మనం అనేక విషయాల గురించి కలత చెందుతూ ఉంటాము. మన పిల్లల విషయంలో, లేకపోతే డబ్బు విషయంలో కానీ, కుటుంబ వ్యవస్థ విషయంలో కానీ ఏ విధంగా వీటన్నిటిని నడిపించాలని ఆలోచన చేస్తూ ఉంటాము. And so many times our heart is distracted away from God and it is weighed down with lot of heaviness. చాలా సార్లు మన హృదయము దేవుని దగ్గర నుంచి తొలగిపోయి అనేక విషయాల చేత భారంగా కుంగిపోతూ ఉంటుంది. But one thing I have found very helpful. కానీ ఒక విషయం నేను కనుగొన్నాను, అది ఎంతో సహాయకరంగా ఉంది. Start your day with studying the Bible. మీ యొక్క దినాన్ని బైబిల్ చదవడంతో ప్రారంభించండి. Last year we had a program where every day 20 minutes, if we listen to God's word, in 1 year we can finish the Bible. ఒక ప్రోగ్రామ్ ఈ విధంగా ఉంది. ప్రతిరోజు 20 నిమిషాల కనుక దేవుని వాక్యంలో మనం వినగలిగినట్లయితే సంవత్సరంలో మన బైబిల్ మొత్తం కూడా కంప్లీట్ చేయవచ్చు. This is an app in English called Pippa and Nikki. 1 year the Bible with Pippa and Nikki Gumbel. ఇంగ్లీష్ లో ఒక మొబైల్ ఒక యాప్ ఉంటుంది. ఒక సంవత్సరం దేవునితో అనేటటువంటి పిపా అనేటటువంటి ఆ యొక్క యాప్ ఉంటుంది. So I am sure in Telugu also there is audio Bible, and there is you can listen to God's word. If you are not able to read, you can at least listen for 20 minutes. Easily 4 chapters you can read in 20 minutes. తెలుగులో కూడా అటువంటి మొబైల్ ఏమైనా యాప్స్ మీకు అందుబాటులో ఉండవచ్చు. ఆ విధంగా కానీ ప్రతిరోజు 20 నిమిషాలు కానీ దేవుని వాక్యం వినగలిగినట్లయితే దాదాపుగా 4 అధ్యాయాలు రోజు కానీ మనం వినగలిగినట్లయితే, నువ్వు చదవలేని స్థితిలో ఉన్నట్లయితే వినగలిగినట్లయితే ఒక సంవత్సరంలో బైబిల్ని కంప్లీట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. When you keep your mind first thing on God and His word, then all these fears will go away from your heart. ఎప్పుడైతే మన మనసును దేవుని మీద, దేవుని యొక్క వాక్యం మీద మనం కేంద్రీకరిస్తామో, మన హృదయంలో ఉన్నటువంటి, మన జీవితంలో ఉన్నటువంటి బాధలు, కలతలు అన్ని కూడా తొలగిపోతాయి. As soon as you get up from your bed, thank God for the day. మీరు ఉదయ కాలంలో లెగిసిన వెంటనే ఈ దినాన్ని బట్టి ప్రభువుని స్తుతించాలి. Don't think of any worries. Immediately worries come into your mind. దేని గురించి మీరు ఆలోచించవద్దు. ఒకవేళ ఆలోచించడం ప్రారంభిస్తే ఆ యొక్క బాధలు మొత్తం కూడా మనల్ని కృంగదీస్తూ ఉంటాయి. You remember in Philippians 4th chapter, ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము, read from verse 4 onwards. 4వ అధ్యాయము 4వ వచనం నుంచి చదవండి. ఎల్లప్పుడూ ప్రభువునందు ఆనందించుడి, మరలా చెప్పుదును ఆనందించుడి.
సహనమును చాలు 6, verse 6 and 7. 7 వరకు చదవండి. చదువు 5. మీ సహనమును మీ సహనమును సకల జనులకు తెలియబడలేని ప్రభు ప్రభు సమీపంగా ఉన్నాడు. దేవుని గూర్చి చింతపడకుడి గాని ప్రతి విషయంలోనూ ప్రార్థన విజ్ఞాపనముల చేత కృతజ్ఞతా పూర్వకముగా మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియజేయడి. అప్పుడు సమస్త జ్ఞానములకు మించిన దేవుని సమాధానము యేసు క్రీస్తు వలన మీ హృదయములను మీ తలంపులను కావలి ఉండును. Hallelujah. హల్లెలూయా. And verse 8 also, 8వ వచనం కూడా చదవండి. it says, finally, brethren, whatever is true, whatever is honorable, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is of good repute, if there is any excellent, if there is anything worthy of praise, dwell on these things. 8వ వచనంలో ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నాడు, మెట్టుకు సహోదరులారా, ఏ యోగ్యతను మెప్పైనను ఉండేది ఎలా, ఏవి సత్యమైనవో, ఏవి జ్ఞానమైనవో, ఏవి న్యాయమైనవో, ఏవి పవిత్రమైనవో, ఏవి రమ్యమైనవో, ఏవి ఖ్యాతి గలవో వాటి మీద ధ్యాస ఉంచుకొనుడి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Keep your mind on things of God first thing in the morning. దేవుని సంబంధించినటువంటి విషయాల మీద మొట్టమొదటిగా మనము కేంద్రీకరించాలి. We remember another incident in Matthew 14 chapter. మత్తయి సువార్త 14వ అధ్యాయంలో ఒక సందర్భము మనకు తెలుసు. When Jesus asked Peter to come on the waters, పేతురు గారిని యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారు నీటి మీద నడిచిరమని చెప్పినప్పుడు, Peter by faith he came and stood in the waters. విశ్వాసం చేత పేతురు గారు ఆ యొక్క నీటి మీద నిలిచి నడుస్తూ ఉన్నాడు. And can you read from verses 29 to 31? 29 నుంచి 31 వరకు చదవండి. ఆయన రమ్మనగానే పేతురు దోణి దిగి యేసు వద్దకు వెళ్ళుటకు నీళ్ళ మీద నడిచెను కానీ గాలిని చూచి భయపడి మునిగిపోసాగి, ప్రభువా నన్ను రక్షించమని కేకలు వేసెను. వెంటనే యేసు చెయ్యి చాపి అతను పట్టుకొని, అల్ప విశ్వాసి ఎందుకు సందేహపడదని అతనితో చెప్పాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. When Jesus said to Peter, come, Peter got out from the boat and walked in the water towards Jesus. ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారు పేతురుని బోటు దిగి నీటి మీద నడుచుకుని రమ్మని చెప్పినప్పుడు పేతురు గారు బోటు దిగి యేసుక్రీస్తు వైపు నీళ్ళ మీద నడుచుకుంటూ వెళ్ళసాగారు. Till that everything was good. అప్పటి వరకు కూడా అంత మంచిగానే సజావుగా సాగుతూ ఉన్నది. But verse 30 says, 30వ వచనం, when Peter saw the wind, he became frightened. ఎప్పుడైతే పేతురు గారు గాలిని చూశాడో భయపడినట్లుగా అక్కడ రాయబడినది. What does that mean? He took his eyes off Jesus and he began to see the wind. దీనికి అర్థం ఏంటంటే యేసు క్రీస్తు మీద ఉండవలసినటువంటి దృష్టి తను గాలి మీద మరల్చినట్లుగా మనకు అర్థమవుతుంది. So friends, when we keep looking at our problems and take our eyes off Jesus, we will begin to sink. ఎప్పుడైతే యేసు క్రీస్తు ప్రభువు మీద ఉండవలసినటువంటి మన దృష్టి మన యొక్క సమస్యల మీద దృష్టి మరలుస్తుందో అప్పుడు మనం మునిగిపోవడం జరుగుతుంది. Even a small hill will look like a big mountain. చిన్న చిన్న గుట్టలు కూడా మనకి పెద్ద పర్వతాలుగా కనబడుతూ ఉంటాయి. We remember in Numbers 14 when God's people were asked to enter into Canaan. మనకు తెలుసు సంఖ్యాకాండం 14వ అధ్యాయంలో దేవుని ప్రజలు వాగ్దాన దేశమైనటువంటి కానానులోకి ప్రవేశించాలి చెప్పినప్పుడు we see that the 12 spies who went, only Joshua and Caleb said, we are able to do what God has told us. అక్కడ వేగులుగా వెళ్ళినటువంటి కాలేబు యెహోషువ చెప్పారు, దేవుడు చేయగలిగిన విషయాలు మాత్రమే మేము చెప్పగలమని చెప్పారు. But there were others who said, కానీ వేరే 10 మంది చెప్పారు,
What did they say? Let us turn to Numbers 14. వేరే వాళ్ళు ఏమని చెప్పారో సంఖ్యాకాండము 14వ అధ్యాయం ఒకసారి చదువుదాము. 14వ అధ్యాయంలో If you are able to take that portion of scripture, ఒకవేళ ఆ యొక్క భాగాన్ని మీరు తీసినట్లయితే it is in chapter 13. 13వ అధ్యాయంలో ఉంది. The people say, verse 33, 33వ అధ్యాయంలో 32 onwards, 32 and 33. 33, 32, 33 వచనాల్లో ఈ విధంగా రాయబడి ఉంది. చదవండి. మరియు వారు తాము సంచరించి చూసిన దేశంలో గురించి ఇశ్రాయేలులతో చెడ్డ సమాచారం చెప్పి, మేము సంచరించి చూసిన దేశము మన నివాసులను భక్షించు దేశము, దానిలో మాకు కనబడిన జనులందరూ ఉన్నత దేహులు, అక్కడ సెఫీల సంబంధులైన అనాకు వంశపు నెఫీలీలను చూసితిమి, మా దృష్టికి మేము మిడతల వలె ఉంటిమి, వారు దృష్టికి అట్లే ఉంటిమనేది. It's very interesting that they see themselves as grasshoppers. ఎంతో ఇక్కడ మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది, వాళ్ళ దృష్టికి వాళ్ళు మిడతలాగా కనపడాలని వాళ్ళు చెబుతూ ఉన్నారు. And it's very interesting, they say we were also in their sight as looking like grasshoppers. వాళ్ళ దృష్టిలో కూడా మా దృష్టికి మేము మిడతల వలె ఉంటుంది, అంతేకాకుండా వారి దృష్టికి కూడా మేము మిడతల వలె ఉంటుంది అని చెబుతున్నారు. They never talk to those people. వీళ్ళు వేవుగా వెళ్ళినటువంటి వారు ఎప్పుడు కూడా వారితో మాట్లాడలేదు. They don't know what they are thinking about you. వాళ్ళు వీళ్ళ గురించి ఏమి ఆలోచిస్తున్నారో అని కూడా వారికి తెలియదు. But they begin to imagine that they are also thinking about me as grasshopper. కానీ వీళ్ళే ఊహించుకుని చెబుతున్నటువంటి మాట ఏంటంటే వాళ్ళ దృష్టిలో మేము మిడతల వలె ఉన్నాము అని చెబుతూ ఉన్నారు. So similarly, many times we also begin to lessen about ourselves, our image about ourselves. అదే విధంగా చాలా సార్లు మనం కూడా మన గురించి చాలా తక్కువగా ఊహించుకుని తక్కువగా ఆలోచించుకుంటూ ఉంటాం. I am nothing. మన గురించి మనం చాలా తక్కువ చేసి మాట్లాడుతాం. I am just a worm. నేను ఒక పురుగు లాంటి వాడను. If God says you are a worm, it is okay. You don't need to say I am a worm. ఒక దేవుడే నువ్వు పురుగు అని చెబితే అది పర్వాలేదు, కానీ నీకు నువ్వుగా నేను పురుగు అని చెప్పుకోవద్దు. And so you remove your eyes from God and you begin to imagine whatever you are thinking about yourself. దేవుడు నీ గురించి ఏమి ఆలోచిస్తున్నాడని దేవుడు దృక్పథంలో నువ్వు చూడకుండా నీ గురించి నీవే తక్కువ చేసి ఆలోచించుకుంటూ నీ గురించి నీవే తక్కువగా ఆలోచించుకుంటూ ఉంటావు. You remember when Goliath was standing like a mountain before Israel, all people were afraid of him. మీకు ఆ సందర్భం తెలుసు. గొలియాతు ఏ విధంగా అయితే అక్కడ నిలబడినాడో దాన్ని చూసి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇశ్రాయేలు అందరూ కూడా భయపడిపోయి ఉన్నారు. But David went and said, who is this uncircumcised Philistine who is abusing the name of God? కానీ ఆ సమయంలో దావీదు గారు అక్కడికి వెళ్ళి సున్నతి చేయబడినటువంటి ఈ దేవుని దూషిస్తున్నటువంటి సున్నతి చేయబడినటువంటి ఈ వ్యక్తి ఎవరు అని ప్రశ్నించసాగాడు. And he says, I will give your head to the birds. దావీదు గారు ఈ విధంగా చెబుతున్నాడు, నీ తలని పక్షులకు ఆహారంగా ఇస్తాను. How could a small boy say like that? ఒక చిన్న బాలుడు ఏ విధంగా ఆ విధంగా చెప్పగలుగుతాడు? Because he was able to see God behind Goliath. ఎందుకు చెప్పగలిగినాడు అంటే గొలియాతు వెనుక ఉన్నటువంటి దేవుణ్ణి దావీదు మహారాజు గారు చూస్తూ ఉన్నాడు. He could see that God is greater than this tall Goliath. దేవుడు ఈ గొలియాతు కన్నా ఎత్తుగా ఉన్నటువంటి ఈ గొలియాతు కన్నా బలాఢ్యుడైన గొలియాతు కన్నా దేవుడు గొప్పవాడు అని దావీదు గ్రహించగలిగినాడు. In this new year there may be many such incidents that may come across your life. ఈ నూతన సంవత్సరంలో కూడా ఎన్నో మనల్ని కృంగతీసిన అనేకమైనటువంటి విషయాలు మన జీవితంలోకి రావచ్చు. Don't get afraid. వాటన్నిటిని చూసి భయపడవద్దు. You can say, I can do all things through Christ who strengthens me. మీరు ఈ విధంగా చెప్పాలి, నన్ను బలపరచు క్రీస్తు యందు నేను సమస్తము చేయగలను అని. Don't lift your eyes off Jesus. దేవుని మీద నుంచి మీ దృష్టి మరల్చకండి. Hallelujah. Hallelujah. The first thing is keep Christ first in your life. మొట్టమొదటిగా
దేవుని మీద మన దృష్టిని కేంద్రీకరించాలి. Secondly, రెండవదిగా A for ask. రెండవదిగా CAN క్యాన్ లో ఏ అంటే ఆస్క్ అంటే దేవుని అడగండి. In this coming year, in every decision of your life, ask God. ఈ యొక్క రాబోయేటటువంటి సంవత్సరంలో మీ జీవితంలో మీరు తీసుకోబోయే ప్రతి ఒక్క నిర్ణయానికి దేవుని అడగండి. Even today morning, Pastor Purnachandra Rao was preaching how many of the men of God fell because they did not inquire of God. ఈ ఉదయకాల సమయంలో పూర్ణచంద్రరావు గారు కూడా ఈ విధంగా చెప్పారు. అనేక మంది దేవుని సేవకులు ఏ విధంగా దేవుని దగ్గర నుండి విచారించక పడిపోయారో మనకు గుర్తు చేశారు. He shared about how Hosea went and showed, he wanted to show the fire before God. ఉజియా ఏ విధంగా పడిపోయాడో ఆయన ముందు దేవుని ముందు ధూపం వేయవలసినటువంటి వ్యక్తి. Because they did not inquire God. దేవుని దగ్గర నుండి విచారించలేదు. In this coming year, make a decision in your heart that I will inquire God in every situation. రాబోయే సంవత్సరంలో మీరు ఒక స్థిరమైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకోండి. మీ జీవితంలో ఏ విషయం చేసినా ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా దేవుని దగ్గర నుంచి విచారిస్తాను. Proverbs 3rd chapter verse 5 says, సామెతల గ్రంథము 3వ అధ్యాయము సామెతల గ్రంథము 3వ అధ్యాయము 5వ వచనంలో ఈ విధంగా ఉంటుంది. నీ సొమ్ముని ఆధారం చేసుకొనుట నీ పూర్ణ హృదయముతో యెహోవా యందు నమ్మిక ఉంచుము. చదవమ్మా. నీ ప్రవర్తన అంతటి యందు ఆయన అధికారులకు ఒప్పుకొనుము. అప్పుడు ఆయన నీ త్రోవలను సరళం చేయును. Hallelujah. Hallelujah. Trust in the Lord with all your heart and do not lean to your own understanding. నీ స్వబుద్ధిని ఆధారం చేసుకొనక నీ పూర్ణ హృదయముతో దేవుని యందు యెహోవా యందు నమ్మిక ఉంచుము. In all your ways acknowledge him. నీ యొక్క ప్రవర్తన అంతటి యందు ఆయన అధికారములకు ఒప్పుకొనుము. And he will make your path straight. అప్పుడు ఆయన నీ త్రోవలను సరళం చేయును. Verse 7 says, do not be wise in your own eyes. 7వ వచనంలో ఈ విధంగా ఉంది, నేను జ్ఞానిని కదా అని నీవు అనుకొనవద్దు. Fear the Lord and turn from evil. యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనము విడిచిపెట్టుము. Hallelujah. Hallelujah. Friends, in the coming year, let us ask God for every decision we are making in our lives. రాబోయే సంవత్సరంలో మన జీవితంలో తీసుకునేటటువంటి ప్రతి ఒక్క నిర్ణయం గురించి దేవుని యొద్ద అడగవాలని వేడుకుంటున్నాను. The word of God says in Psalm 32 verse 8 and 9, కీర్తన 32వ కీర్తన 8-9 చరణాల్లో ఈ విధంగా ఉంటుంది. God says, let us read that verse. నీకు ఉపదేశం చేసేదను. నీకు ఉపదేశం 32 verse 8 and 9. నీకు ఉపదేశం చేసేదను. నీకు ఉపదేశం చేసేదను. నీవు నడవలసిన మార్గమును నీకు బోధించెదను. నీ మీద దృష్టి ఉంచి నీకు ఆలోచన చెప్పేదను. బుద్ధి జ్ఞానము లేని గుర్రములైనను వలెనను కంచర గాడిద వలెనను మీరు ఉండబడి అవి మీ దగ్గరకు తేబడినట్లు వాటి నోరు వారుతోను కళ్యముతోను బిగింపవలెను. Amen. Amen. God says, I will instruct you and teach you in the way you should go. దేవుడు చెబుతున్నటువంటి మాట ఏంటంటే, నీకు ఉపదేశములు చేసేదను, నీవు నడవవలసిన మార్గమును బోధించెదను. How great a God we have. మనం ఆరాధించేటటువంటి దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడు. He says, I will counsel you with my eye upon you. నీ మీద దృష్టి నుంచి నీకు బోధిస్తాను, నడిపిస్తాను అని చెబుతూ ఉన్నాడు. How beautiful this promise is. ఆ యొక్క వాగ్దానం ఎంత మధురంగా ఉంది, అమూల్యంగా ఉంది కదా. And so in every decision of your life, from morning to every day of your life, ask the Lord, Lord, how should I live today? What should I do in this situation? కాబట్టి మన జీవితంలో ప్రతి నిర్ణయం ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు కూడా
దేవుని అడగండి, ప్రభువా నేను ఏమి మాట్లాడాలి, ఎలా ఉండాలి, ఏం చేయాలని దేవుని అడిగేవారుగా మనం ఉండాలి. I love the prayers of Nehemiah, the man of God. ఆ నెహెమ్యా చేసినటువంటి ప్రార్థన నాకు ఎంతో ఇష్టముగా ఉంది. He used to pray small prayers even when he was standing before the king. ఆయన చాలా చిన్న ప్రార్థనలు చేస్తూ ఉండేవాడు. ఈవెన్ రాజుగారి ముందు నిలబడినప్పటికీ కూడా చిన్న చిన్న ప్రార్థనలు దేవునికి చేస్తూ ఉండేవాడు. When the king asked him, what do you want? He whispers a small prayer before God. ఎప్పుడైతే రాజుగారు మీకు ఏమి కావాలని నెహెమ్యా గారిని అడిగినప్పుడు మెల్లగా దేవునితో ప్రార్థన చేసినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం. And so we can also pray those kind of prayers when we are in tough situations. మనం కూడా కష్టతరమైన పరిస్థితుల్లో ఎక్కడైతే ప్రార్థన చేయలేని పరిస్థితుల్లో కూడా నెహెమ్యా వలె మనం కూడా ఆ విధంగా ప్రార్థన చేయవచ్చు. And so when you ask God, when you keep your mind focused on God, then God will give you direction. ఎప్పుడైతే మనం యొక్క దృష్టిని దేవుని మీద కేంద్రీకరిస్తామో అప్పుడు దేవుడు మనము వెళ్ళవలసినటువంటి మార్గము, నడవలసినటువంటి మార్గం మనకు బోధిస్తాడు. So secondly, ask. రెండవదిగా దేవుని అడగండి. In every decision of your life in the coming new year, ask the Lord. మీ జీవితంలో తీసుకుపోయే ప్రతి ఒక్క నిర్ణయం గురించి ప్రభువుని నూతన సంవత్సరంలో అడగండి. But this does not mean you ask God, which shirt should I put, which color should I wear. All those things are, it's okay. God doesn't. అడగమన్నాను కదా అని ఏ షర్ట్ వేసుకోవాలి, ఏ కలర్ షర్ట్ వేసుకోవాలి అలా దేవుని అడగడం కాదు. That is becoming too much holy. అది ఎక్కువ మించిన అతి పరిశుద్ధత. And so God will guide you, but in every decision ask the Lord. దేవుడు మిమ్మల్ని నడిపిస్తాడు కనుక, దేవుడు మీకు బోధిస్తాడు కనుక ప్రతి విషయంలో దేవుని అడిగే వరంగా ఉన్నాము. And thirdly, మూడవదిగా N is for, in that word can, the third word N is for say no. Learn to say no. మూడవదిగా CAN కెన్ లో ఉన్నటువంటి మూడవ పదం ఎన్ అనగా నో, వద్దు, చేయను అని చెప్పాలి కొన్ని విషయాలు. In Titus chapter 2, తీతుకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయంలో verse 11 to 14, can anyone read that? తీతుకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 11 నుంచి 14 వరకు చదువుకుందాం. ఏదైనా సమస్త మనుషులకు రక్షణకరమైన దేవుని కృప ప్రత్యక్షమై మనము భక్తిహీనతను, ఇహలోక సంబంధమైన దురాశలను విసర్జించి శుభప్రదమైన నిరీక్షణ నిమిత్తము అనగా మహాదేవుడును మన రక్షకుడునైన యేసుక్రీస్తు మహిమ యొక్క ప్రత్యక్షత కొరకు ఎదురు చూచుచు ఈ లోకములో స్వస్థ బుద్ధితోను నీతితోను భక్తితోను బ్రతుకుచుండవలెనని మనకు బోధించుచున్నది. ఆయన సమస్తమైన దుర్నీతి నుండి మనల్ని విమోచించి సత్క్రియల ఆసక్తి గల ప్రజలను తన కోసము పవిత్రపరచుకుని తన సొత్తుగా చేసుకున్నటకు తను తానే మన కొరకు అర్పించుకునేను. Hallelujah. హల్లెలూయా. Say no to ungodliness. ఏదైతే దేవుని సంబంధమైనది కాదో దానికి నో అని చెప్పాలి, వద్దు అని చెప్పాలి. It says, verse 11 says, the grace of God that has appeared that offers salvation to all people. 11వ వచనంలో ఈ విధంగా ఉంది, ఏదైనా సమస్త మనుషులకు రక్షణకరమైన దేవుని కృప ప్రత్యక్షమై. Hallelujah. Hallelujah. What is this salvation? ఈ రక్షణ ఏమిటి? We know that God has come in Jesus Christ to forgive us our sins and to help us live new lives. మనందరికీ తెలుసు యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారు ఈ లోకానికి వచ్చి మనందరం కూడా ఒక నూతనమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవించాలని ఈ లోకానికి వచ్చారు. It is a life which says it is no more I who live but Christ who lives in me. మనముగా జీవించము గాని క్రీస్తే మనలో నివసింపనియాలి. It is a life where we are no more living as slaves to sin.
అది ఎటువంటి జీవితం అంటే మనం ఇంకా బానిసలుగా మనం జీవించడం లేదు, కానీ we are becoming holier day by day into the image of Jesus Christ. మనము ప్రతి దినము కూడా నూతన పరుచుకోవచ్చు, యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క స్వరూపంలో మార్చబడుతూ ఉన్నాం. And in verse 12 it says it teaches us to say to no to ungodliness and worldly passions. 11-12 వచనంలో ఈ విధంగా ఉంది, ఈ యొక్క రక్షణ దేవునికి విరుద్ధంగా ఉన్న వారి గురించి మనము దురాశలను విసర్జించే వారిగా ఉండాలని, శుభప్రదమైన నిరీక్షణ నిమిత్తము ఎదురు చూసే వారిగా ఉండాలని చెబుతూ ఉన్నది. Many times we think that holy life is automatic. చాలా సార్లు మనం అనుకుంటూ ఉంటాము పరిశుద్ధమైనటువంటి జీవితము తానంతటా తానే అదే వస్తుంది అనుకుంటాము. We think because we believed in Jesus Christ, everything I will become holy, everything will become automatically I will become like Jesus. మనం అనుకుంటూ ఉంటాము, నేను యేసుక్రీస్తు ప్రభువును నమ్ముకున్నాను కదా, అదే ఆటోమేటిక్ గా స్వతహాగా మనం పరిశుద్ధులుగా అయిపోతాము, పవిత్రులుగా అయిపోతాము అని అనుకుంటూ ఉంటాం. The word of God never says like that. దేవుని యొక్క వాక్యము ఎప్పుడు కూడా ఆ విధంగా చెప్పలేదు. The word of God says make every effort to become holy. దేవుని వాక్యము ఆ విధంగా చెప్పడం లేదు, కానీ దేవుని వాక్యం ఏమని చెబుతుందంటే పరిశుద్ధతగా ఉండుట కొరకు మీరు బహుగా ప్రయాసపడండి అని చెబుతూ ఉంది. With fear and trembling protect your salvation. భయంతోను భక్తితోను మీకు ఇచ్చినటువంటి రక్షణను మీరు కొనసాగించండి అని చెబుతూ ఉంది. Hallelujah. Hallelujah. The spiritual life is not an automatic life. ఆత్మీయ జీవితం అనేది తనంతటగా అదే రాదు. Definitely God has changed our heart and he has given a new heart to us. దేవుడు ఖచ్చితంగా మన యొక్క పాప హృదయాన్ని తీసివేసి కొత్త హృదయాన్ని మనకు అనుగ్రహించాడు. Definitely he has given us his Holy Spirit to help us. దేవుడు ఖచ్చితంగా పరిశుద్ధాత్ముడిని మనకి తోడుగా అనుగ్రహించాడు. But he has not made us like robots. కానీ మనల్ని ఏది పడితే ఎలా పడితే అలా ఉండాలని ఆ విధంగా దేవుడు మనల్ని తయారు చేయలేదు. You have seen robots in today's world. మీరు ఈ లోకంలో అనేకమైనటువంటి ఈ రోబోట్ అవి ఉంటాయి కదా, చూసే ఉంటారు. Automatically it will go like this and do all things. ఆటోమేటిక్ గా అవి వెళుతూ అనేకమైనటువంటి పనులు చేస్తూ ఉంటాయి. But human beings are not like robots. కానీ మనుషులు ఆ విధంగా రోబోట్స్ లాగా కాదు. God says I will help you to live a holy life, but you have to say no to ungodliness. దేవుడు చెబుతూ ఉన్నాడు, మీరు పరిశుద్ధంగా జీవించడం కోసము నేను మీకు సహాయం చేస్తాను, కానీ ఈ లోకములో కొన్ని విషయాలకి మీరు నేను చేయను అని చెప్పాలి. Sometimes we have to say no to seeing. Many times this I am also getting tempted by seeing this reels. కొన్ని సార్లు మనం మొబైల్లో వచ్చేటటువంటి ఈ రీల్స్ కి ఆ యొక్క కొన్ని బొమ్మలకి మనం నో చెప్పాలి. కొన్ని సార్లు నేను కూడా వాటిని చూసి శోధింపబడుతూ ఉంటాను. So God has warned me saying, Prakash, if you do this kind of things, you will not be able to do many other good things. దేవుడు స్పష్టంగా సహోదరులతో మాట్లాడారు, సహోదరుల ప్రకాష్, ఒకవేళ నీవు ఆ విధంగా చేస్తూ ఉంటే దేవుని కోసం చేయవలసిన అనేక విషయాలు నువ్వు చేయలేవు అని హెచ్చరించాడు. You have to say no. నువ్వు వాటికి నేను చేయను, నేను చూడను అని చెప్పాలి. Because sometimes people say, Lord, why am I falling into sin? Why don't you help me? కొన్ని సార్లు ప్రభువుకి ఈ విధంగా అంచుకుంటారు, నేను పదే పాపంలో ఎందుకు పడిపోతున్నాను, నువ్వు నాకు ఎందుకు సహాయం చేయట్లేదని ప్రభువుని అడుగుతూ ఉంటాం. Like Joseph, sometimes we have to run away from temptation. యేసోబులాగా కొన్ని సార్లు మన యొక్క శోధన నుంచి పరిగెత్తవలసిన వారమై ఉన్నాము. We cannot win the temptation by being in that place. అదే ప్రాంతంలో ఉండి మనము శోధనను జయించలేము. By just being in that place, not. అదే స్థలంలో ఉండి మనం శోధన జయించలేము. We have to run away from. మనం అక్కడ నుంచి పరిగెత్తాలి. And so, thirdly, we have to say no to ungodliness. మూడవదిగా దేవునికి సంబంధం కాని విషయాలకి మనం కాదు అని చెప్పాలి. But it also says in the last words,
ఆ యొక్క చివరి వచనంలో in verse 14, 14 వచనంలో ఈ విధంగా చెబుతూ ఉంది. it says, say, be zealous for good works. మంచి పనుల కోసము మనం ఆశ కలిగిన వారమై ఉండాలి అని చెబుతూ ఉంది. It says, be eager to do what is good. ఏది మంచిదో అది చేయడం కొరకు ఆతృత కలిగి ఉండాలని చెబుతూ ఉంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Which means that you have to say yes to doing good things. దానికి అర్థం ఏంటంటే మంచి విషయాలు చేయడం కోసము అవును అని మనం చెప్పవలసిన వారమై ఉన్నాం. So we need to replace all these things which God's word say no to with good things. ఏదైతే దేవుడు చేయకూడదు అన్నాడో ఆ విషయాలన్నీ చేయకుండా ఏది దేవుడు చేయమన్నాడో ఆ విషయాలు మనము చేయవలసిన వారమై ఉన్నాము. Many times if we don't do good things, we will fall into the bad things. కొన్నిసార్లు ఏ మంచి విషయాలు అయితే చేయాలో ఆ మంచి విషయాలు చేయకపోతే ఏమి చేయకూడదో ఆ విషయాలు చేయగలుగుతూ ఉంటాం. William Carey was an ordinary cobbler in England. విలియం కేరీ గారు ఒక ఇంగ్లాండ్ లో మామూలుగా చెప్పులు కుట్టుకునేటటువంటి వ్యక్తి. But God gave him a desire, a vision to preach the gospel into the whole world. కానీ దేవుడు తన తృష్ణ తన యొక్క దర్శనం To whole of India. దర్శనం ఇచ్చాడు. ఇండియా భారతదేశానికి వెళ్ళి దేవుని యొక్క సువార్త ప్రకటించమని. Hallelujah. హల్లెలూయా. And he used to keep a map of the world nearby his cobbler. Doing his work, he used to see and pray for the world. ప్రపంచ పటాన్ని తన దగ్గర ఉంచుకొని చెప్పులు కూర్చుకుంటూనే ఆ యొక్క ప్రపంచం గురించి ప్రార్థన చేస్తూ ఉండేవాడు. When he told the great mission organizations that God is calling me to India, they said, who are you to go and share the gospel to them? When God wants to save the people, he will do it himself. ఎప్పుడైతే విలియం కేరీ గారు ఆ మిషన్ అధికారం దగ్గరికి వెళ్ళి నేను సేవ చేయడానికి వెళ్తాను అని చెప్పినప్పుడు దేవుని సేవ చేయడానికి మీరు ఎవరు అని వాళ్ళు ప్రశ్నించారు. అంతేకాక దేవుడు ఒకవేళ రక్షించాలనుకుంటే దేవుడే రక్షిస్తాడు అని విలియం కేరీ గారికి చెప్పారు. But William Carey pressed on and he went into India because he was clear of his call of God. కానీ విలియం కేరీ గారు దేవుని యొక్క పిలుపును అందుకుని ఇండియాకి వచ్చి దేవుని కోసము బహుగా సేవ చేశారు. And he translated the Bible in 40 languages. ఆయన ఈ మనం చదువుకునేటటువంటి ఈ బైబిల్ని దాదాపు 40 యొక్క భాషల్లో తర్జుమా చేశారు. And he did many great things. There is no time to tell this. ఆయన ఎన్నో గొప్ప విషయాలు చేసి మనకు సమయం లేదు కనుక చెప్పలేదు. ఎన్నో గొప్ప విషయాలు చేశారు. He was the main reason for stopping sati, where women used to jump into the fire or with the husband. సతీ సహగమన నిర్మూలనకి ఆయన ఒక ప్రధాన కారణమైన భర్త చచ్చిపోయిన వెంటనే స్త్రీలు కూడా అగ్నిగుండం లేసి చనిపోయేటటువంటి ఆ యొక్క ఆచారాన్ని తొలగించడంలో ఆయన ఎంతో ప్రాముఖ్యత పోషించాడు. He was a professor of Sanskrit in a very big university. ఒక పెద్ద యూనివర్సిటీలో సంస్కృతాన్ని బోధించేటటువంటి అధ్యాపకులుగా ఆయన ఉన్నాడు. He translated the Bible into Sanskrit. ఆయన బైబిల్ గ్రంథాన్ని సంస్కృతంలోకి తర్జుమా చేశారు. Think about it, an Englishman coming all over the way to India and learning these languages and doing this great work. ఒకసారి ఆలోచించండి, ఎక్కడో ఇంగ్లాండ్ లో పుట్టి చెప్పులు కుట్టుకునేటటువంటి ఒక వ్యక్తి, ఒక ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే ఒక వ్యక్తి ఈ దేశానికి వచ్చి ఇన్ని భాషలలో బైబిల్ని ఏ విధంగా తర్జుమా చేసిన ఒకసారి ఆలోచించండి. On yesterday or day before, we had the Sunday class Christmas program here. మొన్నటి రోజున మనకి ఇక్కడ చిన్నపిల్లల సండే స్కూల్ ప్రోగ్రామ్ జరిగింది. First time I heard about this missionary called Ani Emily, Dutch missionary in Machilipatnam. Machilipatnam అమ్మా. అనేటటువంటి డచ్ మిషనరీ మచిలీపట్నంలో సేవ చేసినటువంటి వ్యక్తి గురించి నేను మొదటిసారిగా తన గురించి విన్నాను. Beautiful skit the children put. ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి నాటికను మన పిల్లలు ప్రదర్శించారు. 51 years this missionary did great work among those children there.
51 సంవత్సరములు ఆ యొక్క మిషనరీ ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి పరిచర్య అక్కడ చేయగలిగినాడు. There are many things we can say. ఆ విధంగా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నో విషయాలు ఉన్నాయి. So if God is putting something in your heart, don't think, how can I do it? ఒకవేళ దేవుడు నీ హృదయంలో ఒక ఏదైనా మంచి భారాన్ని పెడుతూ ఉంటే నేను ఇది ఏ విధంగా చేయగలను ప్రభువా అని అనకూడదు. Say, Lord, I want to commit this into your hand. If it is your will, help me to do this. మనం ఏమని చెప్పాలంటే ప్రభువా ఆ యొక్క వాంఛని ఆ యొక్క కోరికను మీ యొక్క చేతులకి మీ యొక్క కరంలోకి అప్పచెబుతున్నాను ప్రభువా, ఒకవేళ ఇది నీ చిత్తం అయితే నా జీవితంలో జరిగించు అని చెప్పాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. I can do all things through Christ who strengthens నన్ను me. బలపరచువాడు నేను సమస్తమును చేయగలను. Let us all say that together. మనందరం కలిసి ఆ యొక్క మాటని మరి ఒకసారి చదువుకుందాం. Let us say together. అందరం కలిసి కూడా ఆ యొక్క మాటను మీరు చెప్పండి, వాళ్ళు తిరిగి చెప్పండి. 13. నన్ను చెప్పండి, అందరూ కలిసి చెప్పండి. నన్ను బలపరచువాడి యందే నేను సమస్తమును చేయగలను. మళ్ళీ చెప్తాము. నన్ను బలపరచువాడి యందే నేను సమస్తమును చేయగలను. ఆమేన్. Let us pray. ప్రార్థన చేసుకుందాం. Gracious and loving Heavenly Father, కృప కలిగినటువంటి ప్రేమ కలిగినటువంటి తండ్రి, we once again thank you for all your blessings that you have given in this year. మా జీవితంలో ఈ సంవత్సరం మీరు అనుగ్రహించినటువంటి ప్రతి ఒక్క మేలును బట్టి మిమ్మల్ని స్తుతిస్తున్నాము. Lord, we thank you that you are going to give us a new year, 2025. ప్రభువా మా జీవితాల్లో 2025వ నూతన సంవత్సరాన్ని ఇవ్వబోతున్నందుకు మీకు వందనాలు. Father, we ask you that you will help this promise that you have given to go deep down into our hearts. ప్రభువా మా హృదయంలో మీరు లోతుగా ఇచ్చినటువంటి ఈ యొక్క వాగ్దానాన్ని బట్టి మేము స్తుతిస్తున్నాం. I can do all things through Christ who strengthens me. నన్ను బలపరచువాడి యందే నేను సమస్తమును చేయగలను. Lord, help me to keep you first in every day of my life. ప్రభువా మా యొక్క జీవితంలో అన్ని సందర్భాలలో నిన్నే ప్రప్రథమంగా ఉంచుకోవడానికి సహాయం చేయండి. Help me to acknowledge you the first thing in every decision of my life. మేము చేసే ప్రతి పనిలో కూడా ప్రభువా నిన్ను గుర్తించడానికి సహాయం చేయండి. And help us to say no to ungodliness. ప్రభువా మీకు మీ చిత్తము కాని విషయాలు చేయడానికి మేము నో చెప్పేటటువంటి కృపను మీరు మాకు అనుగ్రహించండి. Help us to say yes to good things. మంచి విషయాలు చేయడానికి అవును అని చెప్పడానికి సహాయం చేయండి. Help us to do great things for your name's sake. ప్రభువా నీ నామ నిమిత్తము గొప్ప కార్యాలు తలపెట్టడానికి సహాయం చేయండి. Help us not to think that we are getting old. ప్రభువా మేము వయస్సులో అయిపోతున్నామని ఆలోచించకుండా తండ్రి. Lord, help me to fulfill the desire you have put in my heart for you. ప్రభువా నా హృదయంలో మీరు పెట్టినటువంటి వాంఛను నెరవేర్చేటటువంటి కృపను మీరు నాకు అనుగ్రహించండి. In Jesus Christ our Lord's precious name we ask this prayer. యేసు క్రీస్తు ప్రభువు వారి యొక్క ప్రశస్తమైనటువంటి నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. Amen. Amen. God bless you all. దేవుడు మీ అందరినీ దీవించుగాక. And advance wishes for a blessed new year to each one of you. అందరికీ కూడా నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. Thank you. Praise God.